Oh, nice, very good, well said. Okay, good morning children. Welcome to our Maths Day celebration. Oh, both lagging. Okay. So today we all gathered here to celebrate Mathematics Day. This day is celebrated every year as a birth anniversary of Srinivasa Ramanujan and his contribution in this field of mathematics. He is known as father of mathematics. We explore the beauty and logic from the patterns in nature to the technology in our hands, celebrating the genius person Srinivas Ramanujan sir and inspiring future thinkers through fun activities and showcases. So mathematics. What is the mathematics? Do you know math? All of you know math? This is your subject. What do you learn from math? Numbers, tables. Okay. So mathematics improves our reasoning, allows us to think analytically, sharpens our minds and generates practically. So full form of the mathematics is mathematical analysis, tool, handling, subject. So that is the introduction of our Mathematics Day celebration. Now another program also there. Suppose Christmas. Lights twinkle around us. Let's take a moment to embrace the wonderful spirit of joy and giving that Christmas brings into our lives. Have a holy, jolly Christmas. Merry Christmas with lots of love. Have yourself a merry little Christmas. Wishing you all advance happy Christmas. I would like to extend a warm welcome to our guest Correspondent Srimati P. Vidya Johan Garu. Please come on to the dais. Please ma'am. Now, please be seated ma'am. I would like to request to come on to the dais our chief guest T. Salome Moses Garu. Please. Okay. Primary school headmistress Srimati S. Shehnaz Banu Garu. Please come on to the dais. Madam, please. Hindi teacher, mathematics teacher, Srimati Renuka Madam Garu, please come on to the dais. Thank you, madam. Jerusha ma'am, please come on. Thank you so much. Now, thank you teacher, thank you so much. కారిమైన దేవానికి స్తోత్రములు, యుగ యుగములకు సజీవుడుగా ఉన్న మా దేవానికి స్తోత్రములు, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న మా దేవానికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభువా. నీ కృపను బట్టి, మీ దయను బట్టి ప్రభువా, మరొక నూతన దినంని మాకు అందరికీ దయచేశారు. అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. అవును ప్రభా, ఇక్కడ గ్యాదర్ అయిన విధానాన్ని మీరు కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా. అవును దేవా, మ్యాథ్స్ డేని, క్యాండిల్ లైటింగ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుండగా మీ సన్నిధి, మీ తోడు, మీ కాపుదలను దయచేయండి ప్రభా. ఇంతవరకు పిల్లలు నేర్చుకునే యాక్టివిటీస్ని బట్టి మీకు వందనాలు
వందనాలు. యాక్షన్ సాంగ్స్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. అవును ప్రభా, పిల్లలందరూ ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తుండగా దేవా, పిల్లలకి మంచి జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, బలాన్ని, మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా. ఇక్కడ చేరిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ యొక్క కార్యక్రమంని ఏ ఉద్దేశంతో జరిగిస్తున్నారో ఆ ఉద్దేశాన్ని మా జీవితంలో నెరవేరినట్లుగా సహాయంని దయచేయండి ప్రభా. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఆది అంతం మీరే తోడుకోండి. మీ నామానికి మహిమకరంగా జరుగులాగున సహాయంని దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ యేసు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. తీసుకోరా. We are so grateful to have such a wonderful community, family and colleagues who make this day of life so special. The magic of Christmas never ends when you are in the company of your beloved friends. Our primary school children ready to perform some dances and activities regarding math. Okay. Now I would like to call Alisha from 4th class. Alisha from 4th class. Alisha from 4th class. Hello madam and teachers. Today we are celebrating National Mathematics Day. Did you know today is birthday of Srinivasa Ramanujan. He was a brilliant Indian mathematician who lived over 100 years ago. Even without fancy computer, he discovered thousands of amazing formulas by his brain and curiosity. In 2011, the Indian government decided to celebrate his birthday, Math Day, to inspire us all to love numbers. Maths is like a secret superpower. We use it in a single day. When we bake cookies, we measure sugar and flour. When we play games, we count our score. When we go shopping, we calculate how many chocolates to buy with our pocket money. So let's not be afraid to maths. Let's think it is a fun puzzle. These maths help solve to real life mysteries. As Ramanujan once said, as equation no meaning and unless a thought of God. Happy Mathematics Day. Happy National Mathematics Day to all. Thank you. Very good, well said, ma'am. Now Program by Story of Christmas by 9th class student Kavya Sri. Kavya. Good evening everyone, my name is N. Kavya Sri. I am studying 9th standard. Now come let me tell you a Christmas story. Long ago and a quiet night, something very special happened. A baby was born, a special baby. His name is Jesus. His parents, Mary and Joseph, were traveling to a town called Bethlehem. They looked for a place to rest, but every room was full. At last, a kind man said, "You can stay here in my stable." Monica. The night baby Jesus was born in the stable. Mary wrapped him gently in soft cloth and placed him in a manger. Outside, the sky grew bright. A beautiful star began to shine. In the fields nearby, shepherds saw everyone felt joy, peace and love. This is why we celebrate Christmas with love, kindness and sharing. And that is the Christmas story. Thank you. Now our primary students say some full forms. Come, my primary students. Full forms. SC. RTI. FSC. Indian Financial System Code. ATM. Automatic Teller Mission. Point. Permanent account number. Reserve Bank of India. Right to information. KCY. Now your customer. Yes. TDS. Tax Delegate Code. SC. Union Public Service Commission.
round and round. I look like a wheel. Who am I? Who am I? Circle. Yes, circle. I am like an egg or a circle that is long. Who am I? Who am I? Oval. Yes, oval. I have 3 corners and I have 3 sides. Who am I? Who am I? Triangle. Yes, triangle. Shapes, shapes, we are pretty shapes. Would you like to play a game? Will you tell our names? Yes! I have 4 corners and sides. All my sides are equal. Who am I? Who am I? Square. Yes, square. I have 4 corners and sides. Opposites are equal. Who am I? Who am I? Rectangle. Yes, rectangle. I have 4 corners and sides. I look like a kite. Who am I? Who am I? Diamond. Yes, diamond. Shapes, shapes, we are pretty shapes. Would you like to play a game? Will you tell our names? Yes! Oh, yes! I have 5 corners and I have 5 sides. Who am I? Who am I? Pentagon! Yes, pentagon! I look like a star. I have 5 pointed corners. Who am I? Who am I? Star! I'm a star. I look like a heart and I look like a leaf. Who am I? Guess who am I? Heart! Yes, heart! Shapes, shapes, we are pretty shapes. Would you like to play a game? Will you tell our names? Yes! Circle. Oval. Triangle. Square. Rectangle. Diamond. Pentagon. Square, A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky, Eta, mine, I don't care. Attack, attack. Yelka, Billy, Mirake. Attack, attack. Puvu, Mulu, Mirake. Attack, attack. Pupu, Nippu, Mirake. Attack, attack. A square, B square, A plus B whole square. Jerry war, Ricky, Eta, mine, I don't care. Hey, ringa ringa roses, wankara dingara poses, tingara tingara theorems, key patte solutions. A bota body cheating, cheating marting fighting, needy rankuలు కోసం competitions. Attack, attack. చేప కొంగ మీదకే. Attack, attack. జింక పులి మీదకే. Attack, attack. మోని జీన్స్ మీదకే. Attack, attack. A square, B square,
మ్యాచ్ డే మరియు క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ కదా జరుపుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం కదా. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము కొన్ని వచనాలు మాత్రమే చదువుతాను, దాని గురించి మీకు వివరిస్తాను. రాజైన హేరోదు దినముల యందు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడెక్కడ ఉన్నాడు? తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితమని చెప్పిరి. హేరోదు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా యెరూషలేము వారందరూ కలవరపడిరి. కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని వారిని అడిగెను. మామూలుగా పండగలు జరుపుకుంటాం కదా, పండగలకన్నిటికీ ఏదో ఒక చరిత్ర ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దీపావళి పండుగ చేసుకుంటాం, దానికి ఎందుకు ఆ పండుగ వచ్చింది? మీ లెసన్లో కూడా వచ్చింది కదా, నరకాసురుడిని చంపినందుకు దీపావళి చేసుకుంటారు కదా. అలాగే కొన్ని పండుగలు జరుపుకుంటాం, వాటి వెనుక కొంత చరిత్ర ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు క్రిస్మస్కు ముందుగా క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ జరుపుకుంటాం. క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తుని ఆరాధించడం. దానికి ముందుగా క్యాండిల్ లైటింగ్ సర్వీస్ జరుపుకుంటాం అంటే వెలుగు గురించిన మంచి కార్యక్రమం. వెలుగును క్యాండిల్స్ వెలిగించడము, వెలుగు వస్తుందా చీకటి వస్తుందా? వెలిగిస్తే వెలుగు వస్తుంది కదా. చీకటి ఉంటుంది కానీ వెలిగించిన వెంటనే చీకటి పారిపోతుంటుంది కదా, మళ్ళీ ఆర్పేసినప్పుడు చీకటి వస్తుంది. మనం పగలు జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని గురించి ఇప్పుడు మనకి అర్థం కాదు. నైట్ క్యాండిల్ వెలిగించి చూడండి, క్యాండిల్ కానీ ఏదైనా ఒక వెలుగు వచ్చిందంటే అక్కడ చీకటి ఎంత మాత్రం ఉండదు, పారిపోతుంది. అది ఆరిపోయిన వెంటనే చీకటి వస్తుంది. అయితే యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఒక రాజు పరిపాలిస్తుంటాడు. ఎవరు ఆయన అంటే హేరోదు రాజు. ఏం పేరు? హేరోదు. హేరోదు రాజు పరిపాలనలో యేసుక్రీస్తు పుడతాడనమాట. పుట్టినప్పుడు ఈ లోకపు రాజు హేరోదు. ఆయన రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు, అందరికీ ప్రభు. వాక్యమే సెలవిస్తుంది. అపోస్తలుల కార్యము 10వ అధ్యాయము 36వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అని వాక్యంలో రాయబడినది. అయితే ఈ ప్రభువు రాజులకు రాజు, లోకానంతటిని ప్రేమించే దేవుడు ఈయన పుట్టినప్పుడు హేరోదు రాజు అనే మామూలు వ్యక్తి ఉంటాడనమాట. అయితే ఈయన పుట్టినాడు అని రాజుకు కూడా అంటే చరిత్రలో రాయబడి ఉంటుంది, గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంటుంది. ఆయనకు తెలుసు. కానీ ఆ జ్ఞానులు కనుక్కుంటారు యేసుప్రభు పుట్టాడని. యేసుప్రభు పుడతానే ఒక నక్షత్రం ఉంటుంది. నా సాయి చూడండి, ఎదురుగున్న వాళ్ళు నా సాయి చూస్తే విన్నట్టు అర్థం, పక్కన చూడొద్దు. యేసుప్రభు పుట్టినప్పుడే ఒక నక్షత్రము ఉదయిస్తుంది. అంటే అన్ని నక్షత్రాలు ఉంటాయి కానీ ప్రత్యేకమైన నక్షత్రము ఉంటుంది. జ్ఞానులు వాళ్ళు అంటే ఎక్కువ జ్ఞానము తెలిసిన వాళ్ళు, ముందుగా జరిగే వాటిని కూడా వాళ్ళు ఎరిగిన జ్ఞానులు కాబట్టి యేసు ప్రభువు ఎక్కడ పుడతాడు, ఎప్పుడు పుడతాడో వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి ఆ నక్షత్రము పుట్టిన వెంటనే ప్రభువులు రాజులకు రాజు పుట్టినాడు అని చెప్పి ఆ నక్షత్రము ఎటువైపుగా ఉందో అటువైపుగా దారి చూపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి యేసు ప్రభు దగ్గరికి. అయితే వాళ్ళు యేసుప్రభు దగ్గరికి పోకుండా హేరోదు రాజు, అక్కడ రాజు పరిపాలిస్తుంటాడు కదా, ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినారు ఈ జ్ఞానులు. రాజు దగ్గరికి పోయినప్పుడు రాజుని అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ రాజు పుట్టినాడు, ఆయన ఎక్కడ పుట్టినాడు అని హేరోదు రాజుని అడిగినప్పుడు హేరోదు రాజు ఏం చేసినాడు? కలవరపడినాడు. భయపడడం వేరే, కలవరపడడం వేరే. భయపడడం అంటే ఏంది? ఏదైనా ఆ సందర్భం జరిగినప్పుడు భయపడతారు, తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా మామూలు అయిపోతారు. కలవరం అంటే అట్లా కాదు, నిద్ర పట్టదు కదా, అదే ఆలోచనలో ఉంటుంది కొంతకాలము, అది అలానే ఉంటుంది. కలవరం ఏది చేయడానికి మనసుకు రాదు వాళ్ళకి. అయితే రాజు కలవరపడినాడు. ఎందుకు కలవరపడినాడు? ఆయన సత్యవంతుడు కాబట్టి. ఈ రాజు ప్రజలకు న్యాయం చేసే రాజు కాదు, ప్రజలకు అన్యాయము అక్రమం చేసే రాజు. ఆ రాజు వచ్చి సత్యమైన రాజు, మంచి రాజు, లోకాన్నంతటినీ పరిపాలించే రాజు కాబట్టి ఆయన పుట్టినాడంటే ఈయనకి కలవరం వచ్చేసింది, కలవరపడ్డాడు. అయితే అందరినీ పిలిపించినాడు. రాజు అంటే చిత్తికేస్తే అందరూ వచ్చేస్తారు, ఏ పనైనా చేస్తారు. రాజు దగ్గర అంతమంది పని వాళ్ళు అంటారు, ఏమి చేయాలన్నా కూడా
వస్తారు, ఆ రాజుకి ఏం కావాలో తెచ్చిస్తారు. అలాగా రాజు అందరినీ పిలిపించాడు. పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిపించి రాజు ఎక్కడ పుట్టాడంట కనుక్కోండి అని. వాళ్ళు ఆ పుస్తకాలు చూసినప్పుడు యూదయ దేశపు బెత్లెహేములోనే ఆ రాజు పుట్టాడు, యేసు పుట్టాడు. యేసు అంటే అర్థం ఏంటంటే రక్షకుడు. యేసు అంటే చెప్పండి, రక్షకుడు. యేసు అంటే రక్షకుడు, మానవులందరినీ రక్షించడానికి ఆయన పుట్టాడు. యేసులోనే అర్థము రక్షకుడని. కావ్య, యేసు అంటే రక్షకుడు. ఆ రక్షకుడు పుట్టాడని ఈయనకి కలవరం పుట్టిందనమాట. ఎందుకు? నేనే రాజుని కదా, నాకంటే రాజు ఎవరబ్బా, ఎందుకు పుట్టాలన్నట్టు. ఆ సమయంలో ఏం చేసినాడు హేరోదు రాజు? 2 సంవత్సరాలు వయసు కలిగిన పిల్లలందరినీ, మగ పిల్లలందరినీ చంపేపిస్తాడు. రాజు మంచి రాజు, మన కోసం వచ్చిన రాజు అయితే అలా చేస్తాడా? ఈ లోకపు రాజు కాబట్టి మనుషులందరినీ 2 సంవత్సరాల వయసు పిల్లలంటే ఏ క్లాస్ ఉంటారు వాళ్ళు? ఏ క్లాసు? ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే 6 సంవత్సరాలు. నర్సరీకి ఏ సంవత్సరంలో వస్తారు? మనకి 3 సంవత్సరాలు కదా. 3 సంవత్సరాలు అయితే నర్సరీలో 3 కంటే తక్కువ 2 సంవత్సరాల వయసు గల మగపిల్లలందరినీ చంపేపిస్తాడంట. ఈ ప్రభువు ఎక్కడ పుట్టినాడో తెలియదు కదా, అందరిని చంపేస్తే వాళ్ళల్లో ఈ ప్రభువు కూడా చనిపోతాడని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఆయన పుట్టకూడదు, ఆయన ఉంటే ఇంకా మనకి మన ఆటలు సాగవన్నట్లుగా ఆయన చంపేయాలనే ఆలోచనతో అందరినీ చంపేపిస్తాడు. పాపం అంత చిన్న బిడ్డలు ప్రాణాలను తీసిన రాజు ఆయన. అయితే ఈ రాజు అలాంటి రాజు కాదు, ప్రతి ఒక్కరి కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన రాజు. ఆ రాజు ఈ లోకానికి వచ్చాడంటే ఆ జ్ఞానులు ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక్కొని ఆ రాజు దగ్గరికి వెళుతారు. హేరోదు రాజు దగ్గరకు వచ్చి తర్వాత కనుక్కొని నిజమైన యేసుక్రీస్తు రాజు పుట్టినాడు కదా, అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఎలాగ ఆరాధించినారో చూద్దాం. వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానందభరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలు పడ్డారు. ఆయన చిన్నవాడే, నా వైపు చూడండి, చిన్న బాలుడికి ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు వచ్చి సాగిలు పడతారా? సాగిలు పడదు కదా. పెద్ద రాజులైతే పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళకైతే మనం పోయి దండాలు పెట్టి సాగిలు పడతాం. కానీ చిన్న బాలుడే ఈయనకు దగ్గరకు వచ్చి జ్ఞానులు, అంత ముందుగా జరిగే వాటిని తెలుసుకున్న జ్ఞానులు కూడా వచ్చి ఆయనకు సాగిలు పడి ఏం చేసినారు? ఆయనను పూజించారు. చిన్న బాలుడైన యేసును పూజించాడు. ఎందుకు? వాళ్ళకి తెలుసు ముందుగానే ఈయన చిన్న బాలుడుగానే పుట్టాడు, కానీ ఈయన లోకాన్ని రక్షించే దేవుడు అని గ్రహించినారు కాబట్టి ఆయనకి సాగిలు పడ్డారు, పూజించారు. తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును, సాంబ్రాణిని, బోళమును కానుకలుగా ఇచ్చారు. ఏమిచ్చారు? బంగారమును, సాంబ్రాణిని, బోళమును కానుకలుగా ఇచ్చారు. అవి మామూలుగా ఈ లోకంలోని వాటికంటే విలువైనవి కదా. ఇవి వాటికంటే విలువైన దేవుడు అవి ఇచ్చినా కూడా దేవుడు అంగీకరించడు. కానీ వాళ్ళ తృప్తి కోసము ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిలో అవి విలువైనవి కాబట్టి దేవునికి సమర్పించాలని బంగారమును, సాంబ్రాణిని, బోళమును కానుకలుగా ఇచ్చినారు. అలాగా ఆ జ్ఞానులే ఆయన్ని పూజించారు, సాగిలు పడ్డారు, వాళ్ళ కాడిన బహుమానాలు ఇచ్చినట్లుగా చూస్తాం. అయితే ఈ రాజు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు? ఎందుకు బాలుడుగా పుట్టాడు? అందరికి ప్రభు అని చెప్పిన ఈ బాలుడు లోకాన్ని యోహాను సువార్త 3:16లో ఏమంటున్నారంటే, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను. లోకం అంటే కొంతమందికే వస్తుందా? కాదు, లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవాళి కోసం ప్రేమించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. లోకము అంటే ఒక ఊరు, ఒక జిల్లా అటు రాదు కదా. లోకమంతా అంటే ప్రపంచమంతా అని వస్తుంది. వాక్యంలో ఉంది, దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను. ఆయన ప్రేమించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మొదటిగా ఏం చేసినాడు? మనల్ని ప్రేమించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. అయితే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ఉంది, మీరు కలవరపడనీయకుడి, మీ హృదయములను కలవరపడనీయకుడి. ఎందుకు? నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమునై ఉన్నాను. ఏమైనాడు యేసుక్రీస్తు? మార్గమును, సత్యమును, జీవమునై ఉన్నాడు. మార్గమును తెలియజేయడానికి మనకి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. మనం ఈ లోకంలోనే ఉండి, ఈ లోకంలోనే జీవిస్తూ, ఈ లోకంలోనే పెద్దోళ్ళై ముసలోళ్ళై చనిపోతాం కదా. చనిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక స్థలం అంటూ ఉండాలి కదా. మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు, మీరు చదువు అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏదో ఒక రిజల్ట్ ఉండాలి కదా.
ఒక మంచి ఉద్యోగంలో చేరడమో ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉండడమో ఉంటుంది కదా. అలాగే ఈ లోకంలో మనము జీవితం కొనసాగించిన తర్వాత అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక స్థితి ఉంటుంది మనకి, మనం చేసిన దాన్ని బట్టి మనకు ఉంటుంది. అదే పరలోక రాజ్యం. ఆ పరలోక రాజ్యానికి మార్గం చూపడానికి ఈ లోకంలో జన్మించాడు. మొదట ఏం చేసినాడు, ఎందుకు వచ్చాడు దేవుడు? పరలోకానికి మార్గాన్ని చూపించడానికి ఈ లోకంలో బాలుడిగా పుట్టాడు. తర్వాత ఏం చెప్పినాడు? సత్యము. సత్యం అంటే సత్యానికి వ్యతిరేక పదం ఏంది? సత్యానికి అసత్యం, నిజానికి అబద్ధం కదా. అబద్ధాలు ఆడుతుంటాం కదా, చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటాం. ఈ లోకంలోనే సాతానుడు ఉండి మనల్ని సాతాను వైపుకి త్రిప్పుకోవాలని ఎన్నో పన్నాగాలు పన్నుతుంటాడు. మనము సాతాను వైపు చూసి అబద్ధాలు, మోసము, దొంగతనము, ఆరాధ్య అవన్నీ చేస్తుంటాం. అవన్నీ దేవునికి ఇష్టం లేవు. చిన్న అబద్ధమైన తప్పే, పెద్ద తప్పైనా తప్పే. పాపం అంటే చిన్నదైనా కావచ్చు, పెద్దదైనా కావచ్చు. పెద్దదే చేస్తేనే పాపము, చిన్నది చేస్తే పాపం లేదు అని అనడానికి లేదు. ఏదైనా పాపం. ఆ పాపంలో నుండి, ఆ అసత్యంలో నుండి మనల్ని సత్యంలోనికి నడిపించడానికి దేవుడి లోకంలో జన్మించాడు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాను? మార్గం చూపించడానికి, పరలోకానికి మార్గం చూపించడానికి ఈ లోకంలో జన్మించాడు. రెండవదిగా సత్యాన్ని మనకి బోధించి పరలోకానికి తీసుకోవడానికి మనకి ఈ లోకంలో జన్మించాడు. జీవము. ఫస్ట్ మనల్ని సృష్టింపబడిన సృష్టికర్త ఉంటాడు కదా. ఒక బొమ్మను తయారు చేసిన నేను, ఆ బొమ్మకి సృష్టికర్త ఎవరు? చేసిన వారు. నేనే చేసిన అనుకో, ఒక బొమ్మను చేసి ఇట్లా పెట్టినా, ఆ బొమ్మను చేసిన వారు ఎవరని అడుగుతారు కదా. ఆ బొమ్మను చేసింది ఎవరు? నేను. అంటే సృష్టికర్తని, ఆ బొమ్మకి సృష్టికర్తని. అయితే మనము సృష్టింపబడినామంటే ఒక సృష్టికర్త ఉంటాడు. ఏదైనా ఒక పని చేసిన తర్వాత ఆ పని చేసిన వాడు ఎవరో ఒకరు అయి ఉండాలి. అయితే లోకాన్నంతా సృష్టించిన సృష్టికర్త ఒకరున్నారు, ఆయనే సృష్టికర్త. ఆయన ఏం చేసినాడు? బొమ్మని చేసి ఆ బొమ్మలో జీవవాయువుని ఊదాడు. ఆయనలో ఉన్న జీవాన్ని ఒక బొమ్మను చేసి నిలబెడతాం అనుకో, అది నడుస్తుందా? మాట్లాడుతుందా? పరిగెత్తుద్దా? ఏం చేయలేదు, బొమ్మగానే ఉంటుంది. అయితే ఆ బొమ్మలో ఎప్పుడైతే ఆయన జీవాన్ని ఊదాడో అది చలించే జీవాత్మ అయినాడు. నడిచేటట్లు, పరిగెత్తేటట్టు, మాట్లాడేటట్టు అయినాడు. ఆ జీవాన్ని మనలో ఉంచాడు. ఆ జీవాన్ని ఉంచి నిత్య జీవానికి మనల్ని వారసులుగా చేసుకోవడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన జీవము మనలో ఉంది. అయితే ఈ లోకంలో మనము ఏ రీతిగా జీవించాలో అనేది మార్గం చూపిస్తూ, సత్యంలో నడిపిస్తూ, జీవ మార్గంలో మనల్ని నడిపించాలని ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించినట్లుగా చూస్తున్నాం కదా. యేసుక్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఎవరు రాజుగా ఉన్నారు? సాహితీ. యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఎవరు రాజుగా ఉన్నారు? హేరోదు రాజు. అయితే ఫస్ట్ నక్షత్రాన్ని చూసింది ఎవరు? జ్ఞానులు చూసి యేసు ప్రభు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఏమి చేసినారు? సాగిలు పడ్డారు, ఆయన్ని పూజించారు, బంగారమును, సామ్రాన్ని, గోళమును కానుకలుగా అర్పించారు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడ జన్మించడానికి, ఈ లోకంలో జన్మించడానికి 3 కారణాలు చెప్పినాను. ఏమేమి చెప్పండి? మార్గాన్ని తెలియజేయడానికి, సత్యంలో నడిపించడానికి, జీవంలోకి నడిపించి ఆయన రాజ్యానికి హక్కుదారులుగా మనం చేయడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం ఈ రీతిగా ఉన్నాము. ఆయన్ని స్తుతించడానికి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి, ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఈ మాటలు ఇంతటితో ముగించుకుంటున్నాను. సమయాన్ని ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, హెచ్ఎం అయిన హిందీ టీచర్ గారికి, సరోజ టీచర్ గారికి, వచ్చిన టీచర్స్ అందరికీ కూడా నా వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. Competition, our school students senior category wise secured third prize winner Nikhil, 7th class Nikhil. Please boy, come on to the dais. Along with certificate. Big round of applause to our 7th class students.
worship you, worthy of praise. You worthy of honor, you worthy of thanks. You worthy of worship, you worthy of praise. You worthy of honor, you worthy of thanks. You worthy of worship, you worthy of praise. You worthy of honor, you worthy of thanks. You worthy of worship, you worthy of praise. You worthy of honor, you worthy of thanks. Jesus, every knee will bow, every tongue confess. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Every eye will see the coming of the King. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Every knee will bow, every tongue confess. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. Thank you. Merry Christmas. ఆనందించండి అందరూ ఆనందించండి ఆరాధించండి అందరూ ఆరాధించండి ఆనందించండి అందరూ ఆనందించండి ఆరాధించండి అందరూ ఆరాధించండి చప్పట్లు కొట్టే గొంతులు విప్పి రక్షణ కీర్తన పాడండి చప్పట్లు కొట్టే గొంతులు విప్పి రక్షణ కీర్తన పాడండి రక్షణ క్రీస్తుని కీర్తించండి రక్షణ క్రీస్తుని కీర్తించండి ఆనందించండి అందరూ ఆనందించండి ఆరాధించండి అందరూ ఆరాధించండి కొట్టివారు కల్లారా చూస్తున్నారు చీటివారు చూలారా వింటున్నారు కొట్టివారు కల్లారా చూస్తున్నారు చెవిటివారు చెవులారా వింటున్నారు మూగవారు మనసారా పాడుతున్నారు కుంటివారు ఆశ తీరా ఆడుతున్నారు యేసురాజు పుట్టినరోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేస్తున్నారు 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 ఆనందించండి అందరూ ఆనందించండి ఆరాధించండి అందరూ ఆరాధించండి Happy Christmas, happy Christmas, happy Christmas, happy Christmas.
చేస్తున్నారు. యేసురాజు పుట్టినరోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేస్తున్నారు. యేసురాజు పుట్టినరోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేస్తున్నారు. యేసురాజు పుట్టినరోజు క్రిస్మస్ పండుగ చేస్తున్నారు. ఆనందించండి, అందరూ ఆనందించండి, ఆరాధించండి, అందరూ ఆరాధించండి. జన్మించినాడు శ్రీయేసురాజు బెత్లెహేమందున, సర్వోన్నతుడు వెలసినాడు రక్షణిచ్చుటకు. జన్మించినాడు శ్రీయేసురాజు బెత్లెహేమందున, సర్వోన్నతుడు వెలసినాడు రక్షణిచ్చుటకు. అక్షయ మార్గము నడిపించే మానవుడై, నిజమే నిజమే దీనవరుడై ఉదయించే. రేడు లేడు జనించినను ఆనందం అద్భుతం. రేడు లేడు జనించినను సంతోషం సమాధానం. దూత తెలిపెను ప్రభు రాకను, బాసురంబగు క్రీస్తు రాజితం బగు తేజం బహుతో ఉద్భవించినాడు. అంబరముగా ఆవిర్భవించే నీతి సూర్యుడై,
సర్వోన్నతుడు వెలసినాడు రక్షణిచ్చుటకు. అక్షయ మార్గము నడిపించే మానవుడై నిజమే నిజమే దీనవరుడై ఉదయించే. లేడు లేడు జనించినడు ఆనందం అద్భుతం. లేడు లేడు జనించినడు సంతోషం సమాధానం. లేడు లేడు జనించినడు ఆనందం ఆనందం అద్భుతం అద్భుతం. లేడు లేడు జనించినడు పరవశించి పాడనా పరమ తండ్రి పుట్టెను. శిరము వంచి వేడనా చిన్నారి బాల యేసు. పరవశించి పాడనా పరమ తండ్రి పుట్టెను. శిరము వంచి వేడనా చిన్నారి బాల యేసు. దూతగణము పాడెను దూతగణము పాడెను. నా మనసు మీటెను యేసు నేడి పుట్టెను. ఆనందం విండెను. వచ్చానే వచ్చానే ఆడవచ్చానే. ఓ వచ్చానే వచ్చానే పాడవచ్చానే. వచ్చానే వచ్చానే ఆడవచ్చానే. ఓ వచ్చానే వచ్చానే పాడవచ్చానే. మేలు కలుగునేరని మేలు కలుగునేరని వీడు రాగ కంటినే. మేలు కలుగునేరని వీడు రాగ కంటినే. అదిర నింపుకుంటినే నిన్ను చేరుకుంటినే. అదిర నింపుకుంటినే నిన్ను చేరుకుంటినే. వచ్చానే వచ్చానే ఆడవచ్చానే. ఓ వచ్చానే వచ్చానే పాడవచ్చానే. వచ్చానే వచ్చానే ఆడవచ్చానే. ఓ వచ్చానే వచ్చానే పాడవచ్చానే. చిన్న యేసు బాలుని చిన్న యేసు బాలుని తలచు కొలుచుచుంటినే. చిన్న యేసు బాలుని తలచు కొలుచుచుంటినే. ప్రేమ పూల తోటని పలకరించుకుంటినే. ప్రేమ పూల తోటని పలకరించుకుంటినే. వచ్చానే వచ్చానే ఆడవచ్చానే. ఓ వచ్చానే వచ్చానే పాడవచ్చానే.
ఏసయ్య పుట్టెనేడు వైలాలో లోకమంత ఎలిగి చూడు వైలాలో బెత్లెహేము నగరిలో వైలాలో నజరేతు ఊరిలో వైలాలో ఏసయ్య పుట్టెనేడు వైలాలో లోకమంత ఎలిగి చూడు వైలాలో బెత్లెహేము నగరిలో వైలాలో నజరేతు ఊరిలో వైలాలో దేవాది దేవుడంట నరరూపధారుడంట దేవాది దేవుడంట నరరూపధారుడంట కన్య మరియ కన్నదంట
మన శాంతి దూతైతడేనని నమ్మకాన్ని పొడిసి పట్టి పట్టుదలను చేత పట్టి రాజు యేసుంజుడ నజరేతు చేరుకొని అందరూ సాబ్రాణి బోళం కాంతలిచ్చి మొక్కినారు. యేసయ్య పుట్టెనేడు వైలాలో లోకమంతా ఎలిగి చూడు వైలాలో బెత్లెహేము నగరిలో వైలాలో నజరేతు ఊరిలో వైలాలో యేసయ్య పుట్టెనేడు వైలాలో లోకమంతా ఎలిగి చూడు వైలాలో బెత్లెహేము నగరిలో వైలాలో నజరేతు ఊరిలో వైలాలో. రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే. పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం. పశుల పాకలో పరమాత్ముడు చల్లని చూపులోడు సక్కనోడు ఆకాశమంతా మనసున్నోడు నీ వెట్టివాడవైనా నెట్టివేయడు. పశుల పాకలో పరమాత్ముడు చల్లని చూపులోడు సక్కనోడు ఆకాశమంతా మనసున్నోడు నీ వెట్టివాడవైనా. సంబరాలు సంబరాలు మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు 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 మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే. పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం. చింతలెన్ని ఉన్నా చింత చేరి చెరదీయువాడు ప్రేమ గల్లవాడు ఎవరు మరిచినా నిన్ను మరవనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్పవాడు. చింతలెన్ని ఉన్నా చెంత చేరి చేరదీయువాడు ప్రేమ గల్లవాడు ఎవరు మరచినా నిన్ను మరువనన్న మన దేవుడు గొప్ప గొప్పవాడు. సంబరాలు సంబరాలు మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు 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 మన బ్రతుకుల్లో సంబరాలు. చలి రాత్రి ఎదురు చూసే తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే దూతలేమో పొగడవచ్చే. పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం పుట్టాడు పుట్టాడు రో రా రాజు మెస్సయ్య పుట్టాడు రో మన కోసం.
థ్యాంక్ యూ. స్కూల్ డిస్కస్ చాలా సహనంగా కూర్చున్నారు. సో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మేడం గారు టీచర్స్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని 10 days నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఆయమ్మ వాళ్ళు, సుజాత ఆయమ్మ, మార్తమ్మ మరియు మనకు ప్రతి ఒక్కటి సహకరించిన ఏదైనా స్కూల్స్ కావాలంటే మనకు అందించిన జాయల్ సార్ గారికి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నేను హృదయపూర్వకంగా ఈ ప్రోగ్రాం తరఫు నుంచి మన మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్.